آج میں خوش ہوں, بہت زیادہ خوش ہوں. 500 سبسکرائب ہوئے ہیں, 500 گھروں میں خدا کا کلام جا رہا ہے. 500 زندگیوں میں سے ایک زندگی بھی بچ جاتی ہے کہ یہ وقت آپ اور یہ سوشل میڈیا اس بات کی گواہی دے گا. کچھ لوگ یہ 500 سبسکرائب ویڈیو سن کے کہ یہ بھی سیلیبریشن کر رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اندا بھی مذاق اڑان لے 500 تے کوئی کرتا ہے تو بڑھائی جائے. جدو اے بچے ٹرین ہو گئے سی نا, ادو میں نے بولنا نہیں آتا سی, اسی تے کیمرے دے سامنے آتے ہی نہیں سی. پروفیشنل خادم بنا کر رکھ چھوڑے. اس میں 5, 2 اور 1 توڑے کا ذکر ہے. وفادار کون؟ خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سبوں پر سلامتی ہو. آپ سب کیسے ہیں؟ خداوند کا شکر ہو. کتنے لوگ آج خداوند کے پاک کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ سب خوش ہیں؟ کیوں خوش ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم خوشی کو جانیں, آئے ہم بائبل مقدس کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے جو خدا نے کلام ہمارے لیے رکھا ہے ہم اس کو جانتے ہیں. مضمون کو یاد کر لیجئے گا. آج کا جو مضمون ہے, ٹاپک ہے, وہ ہے وفادار کون. سمجھ آئی؟ آج اس سوال پر ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ وفادار کون, وفادار کون ہے یا وفادار کون. ٹھیک ہے, بات ایک ہی ہے. آئے بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے گا لوکا طبیب کی معرفت خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی انجیل, اس کا 16واں باب اور اس کی 10 آیت کو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے. ہاں جی, نکال لیا سب نے؟ لوکا طبیب کی معرفت خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی انجیل, اس کا 16واں باب اور اس کی 10 آیت میں یوں لکھا ہے, جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے, اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے. عزیزو, اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھیں, میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ لوگ کیوں خوش ہیں, اور آپ نے بتایا کہ ہم اس لیے خوش ہیں کیونکہ آج ہم جو عبادت کر رہے ہیں, یہ عبادت کا اہتمام جو کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آج یوٹیوب کے 500 سبسکرائب جو ہے ہمارے پورے ہو گئے. ایسا ہی ابھی ہم نے کیک کٹنگ بھی کی ہے, سمجھ آ رہی ہے, اور اس بات کے لیے ہم خوش ہیں. 500 سبسکرائب جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ ایک شخص بھی ان میں سے کوئی سنتا ہے نا, 500 میں سے ایک شخص, تو اس کی فیملی کے لوگ جو ہے اس کے وسیلہ سے نجات پا سکتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ میں جس ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لوگ 1000 سبسکرائب ہوں تو کیک کٹنگ کرتے ہیں, خوشی کرتے ہیں, لیکن یہ 500 پر کیوں؟ سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن میں بتانا چاہوں گا, کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو میں اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ آج اس پر ہم خداوند کے پاک کلام کو بھی سیکھنے جا رہے ہیں. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار رہے گا, لیکن جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہتے میں بھی بد دیانت ہی رہے گا. یہ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی زندگی میں بھی کبھی کبھی اس طرح کی مومنٹس آئیں گے. ایسا وقت آئے گا کہ جہاں پہ آپ تھوڑے میں بھی شکر گزاری کریں گے تو خدا آپ کو بہتے کا مختار بنائے گا. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کبھی بھی اس بات سے گھبرائے نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. 500 سبسکرائب بائبل مقدس کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہوں گا
बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं जिस ईमान की आंखों से, मैंने कहा कि मैं देख रहा हूं, मैं इस ईमान की आंखों से देख रहा हूं कि खुदा उनके कलाम में लिखा है तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर आरे में फर्ज करो 5 लोग हैं, 500 सब्सक्राइब में से एक शख्स सुनता है और वो अपनी जिंदगी में अमल कर लेता है और वो अपनी फैमिली के लिए निजात का बाइस बन जाता है, तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? समझ आ रही है? समझ आ रही है जी? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो काम करते हो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। और मैं खुश क्यों? मैं लालच नहीं रखता इन चीजों का। मेरी कोशिश ये है कि खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचना चाहिए। समझ आ रही है जी? आज मैं आपके सामने एक तमसील को रखना चाहूंगा। समझ आ रही है? फिर मैं जो YouTube जो है इसके बारे में ये भी बताऊंगा कि ये चैनल का नाम कैसे रखा गया और किस तरह से ये खिदमत शुरू हुई, ये भी मैं आखिर पर बयान करूंगा। तो आए मेरे साथ निकालिएगा ये मरकजी आयत जो है, आपको याद है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुते में भी दयानतदार रहेगा, लेकिन जो थोड़े में बददयानत है वो बहुते में भी बददयानत रहेगा। वफादारी की बात हो रही है। जो थोड़े में वफादार है खुदा उसे बहुते का मुख्तार बनाएगा, लेकिन जो थोड़े में बददयानत है वो बहुते में भी बददयानत रहेगा, बेवफाई बहुते में भी करेगा। समझ आ रही है जी? आए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील, उसका 25 बाब और उसकी हम 14 से 30 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ेंगे। हाँ जी, सब तैयार हैं? यहां पे यूं लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने माल का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार ईमानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ए खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ए खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। पास तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं उसे आकर अपना माल सूद समेत लेता। पास इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को
बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। बाइबल मुकद्दस में अभी जो तमसील हमने पढ़ी है, हम इसको 5 हिस्सों में देखेंगे। समझ आ रही है जी? पहली बात, इस बात को हम जानते हैं कि हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक तोड़ा क्यों दिया गया। समझ आई? इसका मतलब यह है कि हर एक शख्स जो मसीह में है, समझ आ रही है, जो मसीह में है वो खादिम है। मेरी बात से आप हैरान होंगे, ये कैसे हो सकता है कि असी ते प्रोफेशनल खादिम बनाकर रख छोड़े, सिर्फ उन्हीं का काम है खिदमत करना। लेकिन मैं बड़ा अजीब बोल रहा हूं कि हर एक जो मसीह में है, जिसे खुदा ने चुना है, चुनकर अलग किया है, खुदा ने उम्मतों कौमों में से चुनकर अलग कर लिया है, तो हम सब खादिम हैं। कैसे हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जो हमने बाइबल मुकद्दस में से तमसील को जाना, इसमें 5, 2 और 1 तोड़े का जिक्र है। यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक खुदा ने तोड़ा दिया है। मैंने कहा कि हर शख्स खादिम है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मां बाप है ना, समझ आ रही है, मां बाप है, तो क्या बच्चे उसकी जिम्मेदारी नहीं है? बताएं जरा, बच्चे उसकी जिम्मेदारी है या नहीं? क्या उसका जवाब उसने सख्त अदालत के सामने देना है या नहीं देना? अगर कोई कारोबार कर रहा है, काम पर जा रहा है, नौकरी कर रहा है या कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो क्या हराम रोजी कमा रहा है, हलाल कमा रहा है, क्या इसका जवाब देगा या नहीं देगा? समझ आ रही है? वो भी देगा। अगर कोई बहाना लगाए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई बहाना लगा देता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या उसके पास खुशी है? क्या वो खुशी किसी को दे सकता है? किसी के चेहरे पर खुशी ला सकता है? ला सकता है। किसी के पास टीचिंग का हुनर है, किसी के पास टीचिंग का हुनर है, तो क्या वो अपने स्टूडेंट्स को तालीम सही दे रहा है या नहीं दे रहा? कोई भाई है, फर्ज करें मेरे छोटे 2 भाई हैं, क्या मैं उनको तालीम दे रहा हूं? क्या मैं उनको अच्छे और बुरे में तमीज सिखा रहा हूं? क्या मेरे मां बाप 24 घंटे इनके ऊपर मसल्लत हैं? क्या वो इनको बताते हैं? नहीं, ये फर्ज मेरा भी है। समझ आई है? यानी कि हर एक की कोई ना कोई ड्यूटी है और उसने जवाब देना है जाकर। एवं अदालत होनी है, सिर्फ पादरियां की अदालत होनी है कि भाई तुसी खिदमत कर रहे हो, आपने खिदमत में क्या किया है? क्या मां बाप की नहीं होगी? एक तरफ यह भी सुनते हैं कि हर बंदे ने अपना हिसाब देना है। समझ आ रही है? हर बंदे ने अपना हिसाब देना है। तो इस बात को भी तस्लीम कर लें कि हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक खुदा ने तोड़ा दिया है और उसका जवाब भी देना है जाके हमने। समझ आ रही है? खुदा ने कुछ भी दिया आपको, आप सब खादिम हैं। ये छोटे बहन भाई हैं, आपसे छोटे बहन भाई हैं, आपके बड़े बहन भाई हैं, आपके माँ बाप अगर खुदा के कलाम को नहीं जानते, आप उनको बताते हैं, तो आप भी खादिम हैं। आपके माँ बाप खादिम नहीं है लेकिन खुदा के कलाम की बातें अच्छे और बुरे में तमीज सिखाते हैं, तो वो भी खुदा के खादिम है। जवाब पूछा जाएगा, हर बंदे से जवाब पूछा जाएगा, हर एक बशर का हिसाब होगा। हर एक को खुदा ने खिदमत दी है। समझ आ रही है? पहली बात ये, हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक तोड़ा दिया गया है। मालिक ने वापस आके हिसाब भी लेना है। परदेश चला गया है, वापस लेने भी आएगा और तख्ते अदालत के सामने हम खड़े भी होंगे। समझ आ रही है जी? अब दूसरी बात जो हम इस स्टोरी में देखते हैं, मेहनत ईमान की इलामत है। इस बात को अच्छी तरह से जान जाएं। मिसाल के तौर पर, ईमान क्या है? सवाल पैदा हो जाता है, ईमान क्या है? ईमान इस बात से जाहिर नहीं होता कि आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। समझ आ रही है जी? मैंने कहा कि आज दूसरा पॉइंट जो है इस स्टोरी में हमें जो मिलता है, जो नुक्ता हमें इस स्टोरी से मिलता है, वो ये है कि मेहनत ईमान की इलामत है। मेहनत क्या है जी? ईमान की इलामत है। क्या होता है कि जब तोड़े उनको दे दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं? तोड़ों से
कारोबार करते हैं और कमाते हैं। 5 तोड़े खुदा ने दिए, उन्होंने 5 और कमाए, यानी कि रुके नहीं, उन्होंने तोड़े और कमाए हैं, दबाए नहीं, कमाए हैं। समझ आ रही है? 5 तोड़े दिए गए, 5 और कमाए हैं। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मेहनत ईमान की इलामत है, मैंने कहा। समझ आ रही है जी? हमारी नजर में ईमान जो है कि सिर्फ खुदा से मोहब्बत करना है। ओए मैनू बड़ा खुदा दा खौफ है, मैं तो बड़ा खुदा के खौफ में जिंदगी बसर कर रहा हूं। गल्ला नाल नहीं, लफ्ज सुना जाता है ना, ये पंजाबी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, गल्ला नाल नहीं, कम करके बहा। समझ आ रही है? कम करके बहा, गल्ला नाल पूड़िया नहीं लेगा, करके बहाईगा। समझ आ रही है? ये अल्फाज सुना है? हाँ जी सुना है। किस किस ने सुना है? सबने सुना है। गल्ला नाल नहीं, कम्मा नाल बंदे का पता चलता है। ठीक है, तो यहां इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तोड़ों को 5 जिसको मिलते हैं वो भागा भागा जाता है। ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। और इस बात को याद रखिएगा, ए मोहब्बत सिर्फ इथों तक नहीं कि खुदा दा खौफ बड़ा है सानू जी, कम करके बहाओ, मेहनत करनी पड़ती है। ईमान सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल में दिखाई देता है। समझ आ रही है जी? अमल में दिखाई देता है। वफादारी का मतलब यह है कि जो छोटा काम तुम्हारे सपुर्द है उसमें दिल लगाकर खिदमत करो। खुदा इनाम उन पर नहीं देता जिन्हें ज्यादा मिला है, बल्कि उन पर जो दयानतदार है। वफादारी इस बात की इलामत नहीं कि आप चर्च जा रहे हैं, वफादारी इस बात की इलामत नहीं है कि आप रोजे रख रहे हैं, वफादारी इस बात की इलामत नहीं है कि आप दिन में 3 बार खुदा की हजूरी में आते हैं। वफादारी ईमान से जाहिर होती है। ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है और ईमान अनदेखी चीजों का क्या है जी? सबूत है। ईमान से दालत होगी। हम तख्ते दालत के सामने खड़े होंगे, क्या आज तक सबूत मिला कि कोई तख्ते दालत के सामने खड़ा हुआ? आपने अपनी आंखों से किसी को देखा है? नहीं देखा, लेकिन आप ईमान रखते हैं, समझते हैं कि मैं दुनिया दे विच रहना पिया वड़ा, तो मैंने उसको जवाब देना जाके। जितनी देर जिंदगी मेरी इस दुनिया में मौजूद है, मुझे क्या करना है? मुझे खुदा के साथ वफादार रहना है, मैंने अमल करना है, वफादारी से जिंदगी बसर करनी है। तो यही कि मेहनत ईमान की इलामत है। समझ आ रही है? मेहनत जो आप करते हैं, जो जो खुदा ने आपको काम दिया है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप घर में बर्तन धो रहे हैं, समझ आ रही है? बर्तन धो रही हैं बहनें, तो याद रखिए यहां पे आप वफादार है ना, तो आपके अंदर ईमान की डायरेक्शन है, उम्मीद है कि मुझे खुदा एकदम बड़े स्टेज पर लेकर जाएगा, तो खुदा आपके वो भांडे धोंदी वफादारी दे विच वेख लेगा। समझ आ रही है कि भांडे धोंदी पई है भैन, तो ये खुदा के साथ वफादार है, खुदा उसे बड़े स्टेज पर ले जाएगा। जो उसका ख्वाब है खुदा उसे पूरा करेगा, लेकिन वो भी ख्वाब वो जो खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक हो। समझ आ रही है जी? यह है दूसरी बात, मेहनत ईमान की इलामत है। खुदा का इनाम जो है, याद रखें कि जिन्हें ज्यादा मिला है उसमें नहीं है, बल्कि उसमें है जो खुदा के साथ वफादार है। इंसान की वफादारी की बात नहीं हो रही। जिसके अंदर इंसान की वफादारी का मादा जिंदा रहता है ना, इंसान की वफादारी का मादा, वो खुदा का कभी वफादार नहीं हो सकता। खुदा का वफादार वो होता है कि जो अपनी जिंदगी का फैसला इस बात में लेता है कि भाई मैंने जवाब देना है। तीसरा पॉइंट जो है, खौफ ईमान को मफलूज करता है। एक जिसे तोड़ा मिला था, समझ आ रही है? अब देखें जरा इसकी वफादारी देखें। वफादार पहचानना बड़ी बात होती है, याद रखिएगा। वफादारी 3 टाइम नमाज़ां दे विच या मौज़ात आपके सामने कोई खादिम कर देता है, इसमें वफादारी नहीं होती। ये बात अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले हैं तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। वफादारी ईमान में होती है। ठीक है, इस बंदे ने क्या किया है? जिसे एक तोड़ा दिया गया, उसकी लियाकत के मुताबिक, उसकी लियाकत के मुताबिक उसे एक तोड़ा दिया गया, तो उसने क्या किया है? उसने जाकर उसे जमीन में छुपा दिया। जमीन में जाके क्या किया है? छुपा दिया है। बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है। तो क्या करता है? दूसरी तरफ लिखा है 24 आयत, तो 24 और 25 आयत को मैं दोबारा आपके सामने पढ़ना चाहूंगा।
और जिसको एक तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ए खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन पे छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं डरा, यानी कि उसके अंदर खौफ भी है। इंज दे लोग भी देखे ना कदी, मैं जानता हूं कि तू सख्त आदमी है। समझ आ रही है? पहली बात वो क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तू क्या है जी, सख्त आदमी है। और फिर कहता है कि तू जहां से नहीं बोया वहां से काटता है और जहां से नहीं बखेरता वहां से जमा करता है। मैं जानता हूं कि तू सख्त आदमी है। सख्त आदमी, इसका कहना यह इसके दिल के रवैये को जाहिर करता है। यह खुदा की हकीकत को जाहिर नहीं कर रहा। जो इसने खुदा को कह दिया है या उस मालिक को कह दिया है कि तू सख्त आदमी है, तू जहां से नहीं बोता वहां से काटता है, ये इसके दिल का रवैया बाहर आ रहा है। खुदा ऐसा नहीं है। समझ आ रही है? खुदा की खिदमत ऐसी नहीं है, खुदा ऐसा नहीं है। लेकिन ये इसके दिल का रवैया ए केरियां अखां नाल वेखदा पिया। इसको खुदा बड़ा सख्त, जालिम, जाबिर नजर आ रहा है। इसको खुदा कैसा नजर आ रहा है जी? खुदा बड़ा जाबिर है। खुदा जो है जहां से नहीं बोता वहां से काटने की ताकत रखता है। हर तरह का बहाना लगा रहा है। इसको सादा लफ्जों में बयान करूं तो इसकी तशरीह जो है, वक्त कम पड़ जाए, सिर्फ एक रुपये वाला जिसने जाके जमीन में छुपा दिया। समझ आ रही है? एक तरफ ये खुदा को सख्त जाबिर दिखा रहा है और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि जहां से तू नहीं बोता वहां से भी काटने की ताकत रखता है और खौफ भी है। समझ आ रही है? एक तरफ ये खुदा को जाबिर दिखा रहा है। ऐसे लोग आपको आपकी जिंदगी में मिलेंगे और कहेंगे कि जी खुदा बड़ा सख्त है, मैंने इतने गुनाह किए हैं, खुदा मुझे माफ नहीं कर सकता। ऐसे खादमीन भी मिलेंगे, कहेंगे कि तेनू खुदा कभी माफ नहीं कर सकता, खुदा मुझे कभी कबूल नहीं कर सकता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बड़े लोग मिसालें भी देंगे, उन्हें सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। कभी नशाबाज शख्सियात को देखा है, वो कहेंगे असी ते चर्च दे कोलों, मैं एक शख्स को जानता हूं, वो कहता है मैं चर्च दे कोलों भी नहीं लंघदा, बड़ा खौफ है खुदा दा। क्या उस खौफ का करें भाई? आपकी नजर में खुदा जाबिर है, आपकी नजर में बड़ा सख्त खुदा है, सख्त मालिक है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। समझ आई है? आपकी सांस में सांस बाकी है तो आपके पास मौका है। यह उसकी मोहब्बत की इलामत है। समझ आ रही है? ये उसकी मोहब्बत की इलामत है कि आपकी सांस में सांस बाकी है तो आप उसकी वफादारी में जिंदगी बसर करें। अपने अंदर से उस बातों को निकाल दे जो आपका रवैया है, आपके दिल का रवैया है कि आप किस एंगल से खुदा को देख रहे हैं, किस तरीके से खुदा को देख रहे हैं, वो गलत है। खुदा ऐसा नहीं है। खुदा मोहब्बत से बड़ा हुआ खुदा है। अगर खुदा किसी को छांटी या सजा देता है ना, तो उसमें भी एक बात जाहिर है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। और बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देता है कि खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो फिर कैसे इसने कह दिया? समझ आ रही है? आप पर मुश्किलात आती हैं तो इसका मतलब क्या है? समझ आ रही? लोग काम करना नहीं चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते। मुझे आज भी याद है 2019 से ये बाइबल क्लास शुरू हुई है। 2019 से ये आज जो हर रोज आप बाइबल क्लास में आते हैं, सुन लीजिएगा, ये 2019 से ये बच्चों की बाइबल क्लास स्टार्ट हुई है। ऐसे ही है? हाँ जी, कुछ चश्मदीद गवाह भी यहां पे बैठे हुए हैं। 2019 से ये बाइबल क्लास स्टार्ट हुई है और कुछ लोग इस बात का बहाना लगाकर यहां से चले गए कि यहां पे बड़ा सख्त रवैया रखा जाता है। समझ आ रही है जी? यहां पे बड़ा सख्त रवैया रखा जाता है। और मेरी बात समझ रहे हो
یہ بڑا سخت ہے انہاں دا رویہ بڑا سخت ہے. ہم نے وہ نہیں دکھایا, ہم نے یہ بائبل مقدس کو دکھایا. ساڈا رویہ سخت نہیں ہے, سخت ایندا بھی رویہ ہے, لیکن وہ آپ کو سخت لگ رہا ہے, لیکن یہ سب کچھ محبت میں بھرا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر حیادار لباس کی وجہ سے یہاں پہ بچے بہت چھوڑ کے گئے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ بھی ہے کہ لیشن بڑا لوس ہوا ہے. میں آگے کیا کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ بائبل کلاس بہت کم ہوگی. مجھے ان چیزوں کا خوف نہیں ہوتا کبھی بھی, ان چیزوں کا خوف میں نے کبھی رکھا ہی نہیں. تو میں پچھلے ان 6-7 سالوں سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں, اور یہ میری اس بات کی گواہی بھی ہے. میں واپس بھی لے کر آ سکتا تھا, لیکن نہیں. وجہ یہ تھی کہ مینو پبلک نہیں چاہیے, تعداد نہیں چاہیے, وفاداری کی بات ہو رہی تھی. تو کیا بہانہ ہے کہ یہاں پہ حیادار لباس کی بات کی جاتی ہے؟ تو وہ خادمین کو دیکھیں, عرب ممالک کے کلچر کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, خدا ان سے بڑے بڑے کام کروا رہا ہے, تو آپ اٹھ کر لباس کا رونا روک بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کے الفاظ ہیں. آپ مجھے بتائیں, اب میرا سوال آپ سے ہے, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کتنے بھی بیٹھے ہیں, آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. یہ بھی ان کی طرح بہانہ لگاتا ہے سخت ہے, خدا کا کلام سخت ہے, خدا بڑا سخت ہے, کیونکہ میں نے خدا کو وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ خدا سخت ہے, یہ آپ کے دل کا اندیشہ ہے, لیکن خدا ایسا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر روڈ پہ جا رہے ہو اور آپ کا لباس ٹھیک نہ ہو, حیادار نہ ہو. میں نے مثال پہلے بھی دی ہے 7ویں مہینے کی میٹنگ میں, کہ آپ کا لباس ٹھیک نہ ہو, کلام مقدس کے مطابق نہ ہو, حیادار نہ ہو, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ آپ کے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہے یا آپ کو تنگ کرتا ہے, کیا خدا کا کلام آپ کو غلط بتا رہا ہے؟ آپ بتائیں, مجھے بتائیں, کہ خدا کا کلام کیا غلط کہہ رہا ہے؟ کیا یہ خدا کی محبت نہیں ہے؟ آپ اس کو سخت رویہ کہہ رہے ہیں. کیا میں نے آپ کو سخت رویہ کی بات کی؟ کیا میں نے آپ کو سخت تعلیم دی؟ میں سخت تعلیم نہیں دے رہا, سخت خدا کا کلام ہے جو آپ کی سوچوں کے مطابق بنا ہوا ہے. لیکن یہ خدا کی محبت ہے جو آپ سے کر رہا ہے کہ لوگ آپ کو تنگ نہ کریں. خدا آپ سے اس لیے محبت کرتا ہے, اور یہ محبت کو آپ سخت اور تند مزاجی میں لے جاتے ہیں. جب بھی خدا آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, یہ میرا رویہ نہیں, لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں, وجہ یہ ہے, توڑ مروڑ کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, لیکن یہ بائبل مقدس کی حقیقت ہے کہ جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہے. سمجھ آئی ہے؟ میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ ان باتوں میں جا کر خدا کو نہ دیکھیں. خدا ان چیزوں کو نہیں مانتا کہ اگر کسی سے معجزات ہو رہے ہیں تو وہاں تو اے خداوند کہنے والے بہت ملیں گے. سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے بات. لیکن جب محبت دل میں اتر جاتی ہے نا, جب محبت دل میں اتر جاتی ہے, تو پھر ایک ہی جواب رہتا ہے کہ میں نے اوپر جا کے جواب دینا ہے, تو مجھے ان باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. انسانی محبت ختم ہو جاتی ہے. میں نے اپنے آپ کو آزما کر دیکھا ہے, کیا میرے اندر سے دنیا داری کی محبت ختم ہو چکی ہے یا نہیں. کوشش کر رہا ہوں کہ اور زیادہ ختم ہوتی جائے. پھر نہیں نظر آتا یار بڑا مشکل ہے. آج بڑا مشکل لگتا ہے کہ شادی پر جائیں گے تو حیادار لباس میں نہیں ہوگا, تو لوگ ون ڈے پینڈو کہیں گے, پینڈو پروڈکشن کہیں گے. اس باتوں سے آپ ڈرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر انسان کی وفاداری زندہ ہے. آپ بھی اس شخص کی طرح ہے جسے ایک توڑا دیا گیا, اور اس توڑے کو بھی اس نے جا کر کیا ہے جی, دبا دیا ہے. خدا محافظت نہیں چاہتا کہ آپ محافظ ہیں اس توڑے کے جو توڑا میں نے آپ کو دیا ہے, بلکہ خدا ثمر چاہتا ہے. ثمر کا مطلب پتہ ہے کیا؟ پھل. آپ توڑے کو دبا کر بیٹھے ہیں. آپ بچوں کی تربیت خدا کے کلام مقدس کے مطابق نہیں کر رہے, تو آپ توڑے کو دبا کر بیٹھے ہیں. اور اگر کوئی خادم سن رہا ہے اور وہ حیات لباس کی تعلیم نہیں دے رہا, تو وہ توڑے کو دبا کر بیٹھا ہے. کوئی چرچ کا چرواہا ہے اور وفاداری سے خدا کے کلام کی تعلیم نہیں دے رہا, تو وہ بھی توڑے کو دبا کر بیٹھا ہے. اگر کوئی بڑا بہن بھائی ہے اور وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو خدا کے کلام کی تعلیم نہیں دیتا, تو وہ بھی اپنے توڑے کو دبا کر بیٹھا ہے. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے,
لیکن جو کچھ اس کے پاس ہے کیا وہ اس میں وفادار ہے؟ بہانے لگانا چھوڑ دیں، اپنے اینگل سے خدا کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ بھی اس نوکر کی طرح، یہ شریر نوکر کی طرح نہ بنے کہ جو ایک طرف خدا کی وفاداری کا نوکر کہلاتا ہے کہ جی وفاداری کا اعلان کر رہا ہے کہ میں مسیحی ہوں، مسیح کا پیروکار ہوں، لیکن خدا کی وفاداری 1% بھی نہیں ہے، ایک توڑے کی بات کی گئی ہے، وہ توڑا بھی نہیں ہے۔ ایسے نہیں بننا۔ کسی نے کہا کہ یار اس دفعہ 10ویں مہینے کی عبادت میں لوگ بہت کم آئے۔ میں نے کیا کہا؟ شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہو۔ پتہ ہے وہ کیا کہا تھا آپ کو میں نے جا کر، یا پھر کیا پیچھے آ کر ہم بات کر رہے تھے کہ کلام شروع کریے، نہیں آیا کوئی نہ آئے۔ میں نے کہا کہ چلو تھوڑا وقت اور دے دیتے ہیں، جیسے وہ بائبل مقدس میں لکھا ہے نا کہ تھوڑا وقت اور دے دے، 1 سال اور رہنے دے۔ یاد آ گئی تمثیل؟ میں نے کہا تھوڑا وقت اور دے دیں، ہم اس ٹائم پر خدا کے کلام کو شروع کر دیں گے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ اس لیے برے ہیں کہ وفاداری کی بات کہتے ہیں کہ خدا کے وفادار بنے، اور مسئلہ صرف یہی ہے۔ یہاں پہ بڑے تھے، بہت زیادہ بچے یہاں پہ موجود تھے، لیکن وہ صرف ان کا گلہ یہ ہے کہ یہ بڑی سخت تعلیم دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی سخت تعلیم دیتے ہیں، یہ کردار کی بات کرتے ہیں، یہ خدا کو لفظوں میں محبت میں ظاہر نہیں کرتے۔ اس کے اندر، بندے کے اندر خدا کا خوف بھی ہے، سمجھیں، خدا کا خوف بھی ہے۔ کہہ رہا ہے میں ڈرا ہوں اور جا کر تیرے توڑے کو دبا دیا، کتے وہاں نہ لگ جائے، کتے گویچ نہ جائے، تو توڑے نے دبا کے بیٹھا ہے۔ آپ نے حساب دینا ہے۔ اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں نا تو آپ کو تعلیم نہ دوں تو میں نے بھی جا کر جواب دینا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، آپ نے بھی جواب دینا ہے، میں نے بھی جواب دینا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، جواب دہی یقینی ہے۔ کیا ہے جی؟ جواب دہی یقینی ہے۔ بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے یہ مالک جو ہے آنے میں دیر کرتا ہے، سمجھ آ رہی؟ دیر کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن جواب دہی یقینی ہے۔ آپ سے حساب لیا جائے گا کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، جو توڑا میں نے تجھے دیا ہے، جو اولاد میں نے تجھے دی ہے، اگر تو چرواہا ہے تو تیری کلیسیا کا حساب کہاں ہے؟ تجھے میں نے کاروبار دیا ہے، اس کاروبار کا مجھے حساب دے کہ کیا تو حرام کماتا رہا ہے یا حلال کماتا رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کرتا رہا ہے۔ گھر کا سربراہ تیری عورت نہیں ہے، تو ہے۔ اور پھر بیوی سے بھی پوچھا جائے گا کیا تو اپنے شوہر کی وفادار رہی؟ لیکن شوہر ہونا چاہیے خدا دے کلام کی وفاداری والا۔ تو نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ اور ان سب سوالوں کے جواب جو ہے وہاں پہ لیے جائیں گے کہ اے میرے بیٹے بتا، جو میں نے تجھے دیا، جو توڑا میں نے تجھے دیا ہے، تو نے اس میں سے کیا کمایا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ خدا طلب کرے گا جو اس نے دیا ہے، مانگے گا ہاں جی لے آؤ، کیا کمایا اس سے؟ کیا کمایا؟ میں نے آپ کو توڑا دیا، یہ کلام میں نے آپ کو دیا تاکہ آپ اپنے دل میں نقش کر لیں، اور جو چیزیں، جو خواب میں نے تیرے دل میں رکھے، کیا تو نے اپنے بچوں کے ذریعے ظاہر کیے؟ کیا تو نے اپنے کاروبار کے ذریعے، تجھے میں نے کاروبار دے دیا، تو نے اس کاروبار میں ظاہر کیے؟ نہیں۔ چلو جتنا تجھے دیا گیا تھا، سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جتنا دیا گیا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا تجھے دیا گیا، کیا تو اس میں وفادار ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے تینوں غریب نو کسے دین واسطے پیسے نہیں ہے تیرے پاس، لیکن تو بائی بھی تو ہے نا۔ آپ کی سانس میں سانس باقی ہے اور ذہن چل رہا ہے، دل آپ کے پاس، دل کی دھڑکن دھک دھک کر رہی ہے، چل رہی ہے، تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے دوسروں کو دینے کے لیے۔
चलो किसी ने सबक ही दे दो, समझ आ रही है? इसका हिसाब लिया जाएगा। इस बातों में वफादार रहे। मैंने आपको पांड्या की मिसाल दी है, पांडे धो रहे हो, बर्तन धो रहे हैं, बहनें बर्तन धो रही हैं, बाहर नहीं निकलती, बर्तन धो रही हैं, तो क्या बर्तनों में वफादार है? आज वफादार है तो कल खुदा आपकी वफादारी का नतीजा आपको देगा। जो काम कर रहे हो ये जानकर करो कि आप खुदा के लिए कर रहे हो। खुदा आपको खिदमत थोड़ी दी है, ज्यादा दी है, आप खुदा के साथ वफादार रहें। मेरा दोस्त एक मिला था मुझे, उसने भी सोशल मीडिया पर काम शुरू किया और कहता मैं थोड़ा बिजी। अब सुने जरा बात, मैं इनकरेज कर रहा हूं, मेरा काम करना है, हालांकि काम तो उसका है, मैं क्यों करूं? मैंने कहा कि तू कर काम। यार क्या हुआ है, तू थोड़ा ढिला पै गया? वो कहता है यार थोड़ा बिजी हूं मैं क्या कि देख भाई, मेरी एक बात याद रखी, खिदमत का असूल ये नहीं है, ये बहाने इस 1 रुपया जिसे दिया गया ना उसकी तरह है आपके। खुदा ने हमें 3 छाड़ के 2 ते क्यों आया है खुदा? इसके पीछे वजह है कि 2 वाला भी बहाने लगा सकता था, लेकिन नहीं लगाया। वो भी कहता कि उन्होंने 5 क्यों दिते? समझ आई? हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया गया। तो आप थोड़े में वफादार हैं, हर चीज का हिसाब होना है भाई, ये बात याद रखें। समझ जाओ कि मेरे को बड़ा स्टेज नहीं है, मैनू ए स्टेज का भी जवाब देना पैना है। आप घर में काम कर रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा, आप किसी कारोबार में जा रहे हैं उसका भी जवाब देना पड़ेगा। आपका खुदा आपसे वफादारी चाहता है, और वफादारी इस तरह से कि तुम जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये फिंगर हर एक की तरफ है, तो इसका मतलब यह है कि खुदा कहता है कि शागिर्द बनाओ, खिदमत आगे बढ़ाओ, तोड़े को दबा कर ना बैठो। बाज लोग कहते हैं कि ये मैंने अपने लिए, बस अपने वास्ते जीना है। ओ भाई तू अपने वास्ते जी कैसा रहा है? तेरा किरदार क्या जा रहा है? अब 5वीं बात, ये 5वीं बात जो आप सीख रहे हैं, खुशी वफादारी में। पॉइंट याद रखिएगा, खुशी किस में है जी? वफादारी में है। आखिरी पॉइंट है ये। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब वो नौकरों को वो तोड़े देकर जाता है, मालिक जो है तो आकर हिसाब लेता है, सबको तलब करता है, तो वो क्या कहता है? पहले को बुलाता है, पहला आता है, फौरन कहता है कि 5 तोड़े दिए, मैंने 5 और कमाए। तो क्या कहता है वो मालिक आगे से? मालिक आगे से क्या कहता है? 21 आयत में है कि उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। समझ आ रही है जी? 5 तोड़े वाले को भी खुदा कह रहा है तू थोड़े में दयानतदार रहा है ना, तो मैं तुझे बहुतों का मुख्तार बनाऊंगा। वफादारी थोड़े में देखी जाती है। यहां पे बाइबल क्लास में आने वाले बच्चे सिर्फ खानदान था। विशाल भाई जो है उसकी फैमिली आती रही है, यहां पे बाइबल क्लास होती रही है, और आज तक उदोसी भी छोटे होने से, ठीक है, लेकिन आज तक चल रही है। और मैं आपको अगर इसका मजीद इंकशाफ करूं तो इससे भी पहले यहां पे बाइबल क्लास होती रही है। पता कब की बात है? 2009-8 की बात है, 9-8 की बात है। यहाँ पे बाइबल क्लास होती रही है, और ये बात मैं कभी आगे जाके जाहिर करूंगा। ये आखिरी नाम जो है, जो शाबाश अपने मालिक की खुशी में शरीक हो, आज जो आप कर रहे हैं उसकी अक्कासी कल होगी। आज आपके पास अगर कुछ भी नहीं है लेकिन आप सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सरवाइव कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं जिंदगी का, क्या उस जिंदगी के सफर में आप सबके साथ वफादार हैं या नहीं? क्या आपके अंदर खुदा का खौफ अमल में जाहिर होता है या नहीं, या सिर्फ लफ्जों में रह चुका है उस शख्स की तरह? क्या अमल में जाहिर हो रहा है? अगर रात के 12-12, 13-13, 14-14 बजे तक बाहर रहा हूं ना, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी दोस्त को गलत मशवरा ना दूं, इस वजह से रहा हूं। एक दिन मेरा दोस्त गिला कर रहा है, यार अब तो बाहर नहीं निकलता। कभी कभी ये चीजें होती थी कि अच्छा मशवरा ले लीगा तेरे को कि क्या कहता है खुदा का कलाम, तो अच्छा हो जाता था, लेकिन अब इस चीज की कमी है। एक किसी ने कहा, तो ये वक्त गुजरा है मेरा, और रात 12 खाली जेबां दे विच भी यह वक्त गुजरिया है,
سمجھ آئیے؟ میں تو کوئی کام نہیں کرتا, میں اپنی مثال یہ بتا رہا ہوں, لیکن جو ہے پاس وہ تو دیا ہے نا. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس جو ہے کیا اس میں وفادار ہے؟ کیا آپ اسکول میں جاتے ہیں, آپ کالجز میں جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, کیا آپ وہاں پہ بھی خدا کے ساتھ وفادار ہیں؟ 5 سال 6 سال پہلے جب بائبل کلاس ہوتی تھی, ایک مثال دی جاتی تھی کہ بھائی ایک پینسل ہے, 2 پینسلیں ایک کسی کو دے دینی, پھر ایک پینسل کے ساتھ خود کام کر کے دوسرے کو دینے. یہی چیزیں سکھائی جاتی تھی یہاں پہ کہ یہ خدا کی محبت کی علامت عمل سے ظاہر ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کے خوش ہوں کہ خدا نے آپ کو 2 پینسلیں دی ہوئی. خوشی یہ ہے کہ آپ اس خوشی کو شیئر کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے بائبل مقدس کی تعلیم. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خوشی خدا کا انعام ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں خدا دے گا, اور یہ ضیافت خدا کی حضوری میں ہوگی. خدا کا دیدار آپ کو حاصل ہوگا, آپ 24 گھنٹے خدا کے سامنے رہیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اس شریر نوکر کو لے جاؤ جس نے بہانے لگائے ہیں, جس نے مجھے سخت آدمی جانا ہے. لیکن میں تو ایسا نہیں تھا. میں اگر اس کو معاف کر سکتا ہوں, اس کو معاف کر سکتا ہوں, تو میں اسے بھی معاف کر سکتا تھا. میں نے منسے کو معاف کر دیا ہے, اخیب کو معاف کیا ہے, میں نے منسے کو معاف کیا ہے, تو میں اس کو بھی معاف کر سکتا تھا. کیا اس کے گناہ اس سے زیادہ ہے؟ سمجھ آ رہی؟ خدا کی یہ ہے وفاداری. کیا آپ تھوڑے میں وفادار ہیں؟ اب بات آ جاتی ہے جی چینل کے کلام سے. آج ہم نے سیکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خدا اسے بہتے کا مختار بنائے گا. آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا 2019 میں جولائی کے مہینے میں سوشل میڈیا پر اترا تھا. خدا کے کلام وہاں پہ بیان ہوتا رہا. کووڈ یاد آ رہا ہے کچھ؟ کووڈ جب آیا وائرس پھیل گیا تھا. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے یوٹیوب پہ ستمبر کے مہینے میں 2020 میں یہ چینل کو بنوایا تھا, اور ہم گئے تھے, مجھے یاد ہے, یہ مولن وال جو ہے ایک میرا دوست تھا, اس کے پاس گئے تھے اور اس نے اس چینل کو بنایا تھا. ٹھیک ہے, اور اس چینل کا نام جو ہے یہ بھی سن لیں, یہ میرے فادر نے رکھا. ٹھیک ہے, میں نے کیا 35 سال کی گواہی میں نے ایک چیز بیان کی تھی کہ سب کچھ پہلی پلان کے مطابق چل رہا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور یہ اس میں خدا کی مرضی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک آیت جو دی گئی تھی, مین اس میں آیت دی گئی تھی, وہ یوحنا کی انجیل میں سے ہے. وہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے, یہ لکھی ہوئی ہے, یہ آیت یہ اوپر لکھی ہوئی ہے. یہ آیت کو بیس بنا کر اس چینل کو بنایا گیا تھا, اور اس چینل کا نام جو تھا وہ دی ٹروتھ ٹی وی تھا. ابھی میں چند چیزوں کا انکشاف کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور اس کے بعد جو ہے مجھے یاد ہے کچھ دیر کے لیے ایڈیٹنگ جو ہے وشال بھائی کرتے رہے. ٹھیک ہے, نام یاد رکھنا چاہیے. اور پہلی فیملی جو ساتھ خدمت کرتی رہی ہے, یا ہم بچوں کو تیار کرتے تھے, ہم سنڈے اسکول سمجھ لے, وہ سنڈے اسکول یا بائبل کلاس کا نام دے تو بہتر ہوگا. سنڈے اسکول میرے خیال سے سنڈے کو ہی ہوتا ہے. تو بائبل کلاس جو ہر روز ہوتی تھی وہ بھی پہلے جو ہے میرے پاپا نے کروائی. یہاں پہ جو بچے آتے رہے ہیں, یاد ہوگا, یاد ہے آپ کو, میرے پاپا کرواتے رہے. ہاں جی, کچھ دن میرے پاپا نے کروائی ہیں. اینگل سمجھایا ہمیں. پھر تھوڑے سے بیزی ہو جاتے ہیں وشال بھائی, اور اس طرح سے یہ چلتا, لیکن ہم کرتے رہیں. اور یہ سب چیزیں رہی ہیں. بہت سی چیزیں اس میں بتانا چاہوں گا تھوڑی سی. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چینل گروتھ نہیں کر رہا تھا. پتہ ہے کیا ہے, اس کے شارٹ کٹ بھی ہوتے ہیں. اگر میں بات کہوں, یہ 25 ہزار 30 ہزار ویو بھی آتے رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز چاہتی رہی ہیں ان چیزوں کو, لیکن شارٹ کٹ میرے پاس تھا لیکن میں نے نہیں استعمال کیا. اس کے بعد جو ہے
ایک اور چیز، یہ میں یوٹیوب کی بات نہیں کر رہا جو میں نے ابھی بتائی ہے، اس کو پروموٹ کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا. میں کسی کو کہتا یار تو میرے چینل نوں بھائی اپنے چینل کے اوپر بتا دے، تو میں نے ایسا بھی نہیں کیا. اب بات ہوئی کہ میرے کچھ عزیزوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی تیرا چینل سروائیو نہیں کر پا رہا، آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو ایسا کر تو نیا چینل بنا لے، آگے بڑھے گا. میں نے کہا نہیں. کہتا پھر تینوں ارننگ نہیں آئے گی، یہ بھی کہا. میں نے کہا نہ آوے، چینل یہی چلے گا. یہ ویڈیوز جو ہے آپ کی جاتی رہی ہیں، اور میرے اندر لالچ نہیں تھا کسی طرح کا. بڑے الزام اٹھے یہاں پہ کہ لیشا صاحب فیم حاصل کیا ہماری ویڈیو سے یا ایسا ویسا. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، چلے یہ ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں. پیشن تھا خدا کے کلام کو آگے پہنچانے کا. میں نے ایسے ایسے میسیج ان بچوں سے کروائے جو مجھے خود کرتا نا تو میں کتنے پہنچ جاتا. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. اور ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے کہ کوئی مجھ پر سیلفش کا ٹیگ لگا دیتا ہے، یا پھر یہ بھی ٹیگ لگاتا ہے کہ یہ لیشا جو ہے استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے لوگوں کا، یہ دونوں ہی غلط ہو جاتے ہیں آج 2025 میں جا کر. سمجھ آ رہی؟ وفاداری کی ہے خدا جانتا ہے. آپ اگر میری بارے میں غلط فہمی رکھتے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں اپنے. مجھے یاد ہے کہ میں نے بولنا آج تک صحیح نہیں آتا، مجھے آج بھی صحیح طرح بولنا نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے؟ جدو یہ بچے ٹرین ہو گئے سی نا، ادو میں نے بولنا نہیں آتا سی، تو کیمرے کے سامنے آتے ہی نہیں سی. جب تھوڑا سا انبن ہونا شروع ہوئی پھر خود آئے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہی پھر اسی وہی گلاں کیتیاں نا کہ سخت آدمی ہے، خدا کو دیکھا ہی اس طرح سے، اور کچھ خدا کے چھوٹے سے ادنے سے خادمین کو بھی ویسا ہی دیکھا گیا. تو یہ سب چیزیں ہوئی. اور پھر یہ بھی کہا گیا ایک دفعہ آیا کہ چینل تھوڑا سا بند ہو گیا. آپشن تب بھی تھی کہ جی نیا بنا لینے. نہیں، آج آپ ہی کا گیت کیا ہے آپ کے سامنے ہے، اس کے بارے میں چھوٹا سا انکشاف کر دیتا ہوں. کلام اپنے ذہن میں صرف یاد رکھنا ہے، مضمون وہی ہے. آپ ہی کا گیت گیا ہے، اس گیت کی حقیقت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ویو نہیں چڑھے ان کے، کہندے ان کے ویو نہیں چڑھے، لیکن میرا ایمان ہے، جس ایمان کی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، یہی گیت ایک وقت میں ملینز بلینز میں جائے گا. میں نے تو کسی کو نہیں کہا جا کے کہ آج آپ ہی کا پہلے گیت ہوا ہے تو آپ نے کسی کو کہا یا کسی کے چینل کو کہا کہ مجھے پروموٹ کر دیں کہ جی میرا گیت آ رہا ہے، یہ کریں. آپشن تھی. عبادت میں بھی بڑی آپشنز تھی. بہت سے بیان بھائیوں نے کہا کہ یار تو عید کی تیری عبادت بڑی ٹھنڈی میٹھی ہوئی. بھائی ہمیں تو خوشی ہے. آپ تھوڑے میں وفادار ہیں، خدا آپ کو بہتے میں وفادار بناتا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں یاد رکھیں. شاید کچھ لوگ یہ 500 سبسکرائب کی ابھی ویڈیو سن کے کہ یہ بھی سیلیبریشن کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، زندہ بھی مذاق اڑان لے 500 دے کوئی کردا ہے تو بڑھائی جائے. مجھے پتا ہے یہ وقت میں نے 35 سال کی جو گواہی دی اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا، اور میں آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت آپ اور یہ سوشل میڈیا اس بات کی گواہی دے گا. آپ خدا کی خدمت جو بھی کر رہے ہیں آپ وفادار رہیں. کبھی کبھی ایسا وقت بھی ہے کہ ہلانے کی بات کی گئی کہ یار یہ چینل کا نام بدل کے کسی کا نام رکھ دے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس چینل کا نام بدل کے کسی کا نام رکھ دے، کسی کا نام، کسی اور منسٹری کا نام رکھ دے، اور وہ منسٹری رجسٹرڈ ہے اس کا نام دے دے. کوئی بات نہیں، خدمت تو کر ہی گیا. میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے. مطلب یہ نہیں میں نے آپ کے اپنے بہن بھائیوں کو سامنے لا کر کھڑا کیا. میں نے ایک بار مثال بھی دی تھی، اگر میں ان کو تیار کروں نا تو یہ بچے بہت آگے ہیں، لیکن میں سب کو ایک نظر میں رکھتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ میسج میں کروں گا تو وہ نہیں کر سکتا. سمجھ آئی ہے؟ لیکن انسان جو ہے نا کسی اینگل سے نہیں چھوڑتا. انہوں نے خدا نو نہیں چھڑیا. یہاں پہ خدا اپنی تمثیل بتا رہا ہے، اپنے بارے میں بتا رہا ہے. یہ مالک کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے مالک نو نہیں چھڑیا. لوگوں نے، یہ کون سے لوگ ہیں
ये वही लोग हैं जो उठ के कहेंगे खुदा हमने तेरे नाम से मुआवजात नहीं किए। ये वही लोग हैं जो उठ के गिला करेंगे कि तूने जो तोड़ा दिया हमने तो उसकी हिफाजत की है, समर नहीं किया उसमें हमने फल नहीं लाए उसमें। तो इनको मैं खड़ा करता, ये भी बड़े अच्छे तरह से चल सकता है, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का सोचा नहीं है और खुदा जानता है। ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। आज मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 500 सब्सक्राइब हुए हैं, 500 घरों में खुदा का कलाम जा रहा है। 500 जिंदगियों में से एक जिंदगी भी बच जाती है तो जो थोड़े में वफादार है वो बहुते में वफादार रहेगा। आज ये किरदार मेरा आपके सामने करके दिखाने का मकसद पता है क्या है? कि आप अपनी जिंदगी में खिदमत छोटी हो या बड़ी, इससे घबराए नहीं, या उस बंदे की तरह गिला ना करें कि भाई मैंने तो थोड़ा मिले। खुदा बड़ा बड़ा है, वो तो जिथे नहीं बोंदा उत्थे भी कट्टन की ताकत रखता है। कोई गल मैं छपा के रखा। समझ आई? आपके अंदर इस तरह की सोचे पैदा ना हो। ओके हो गया जी? जिस हाल में भी हो खुदा के साथ वफादार रहो, और खुदा को वफादारी पसंद है। इंसान की वफादारी करोगे, अगर इंसान की वफादारी का मादा आपके अंदर जिंदा हो गया तो आप हमेशा की जिंदगी में नहीं जा सकते। आप खुदा के खून से खरीदे गए हो, आप चुने हुए लोग हो। समझ आ रही? आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। कहता है जब इंसान को इस बात का पता चल जाता है कि जी मुझे आगे चलकर जवाब देना है और मैं खुदा का चुना हुआ शख्स हूं, तो फिर पता है क्या है? वो हालातों का रोना नहीं रोता कि मैं किस हाल में हूं, मेरा अजीज मुझे छोड़ गया, मेरा फलाना मुझे छोड़ गया तो छोड़ गया। यहां से बड़े सब्सक्राइब कम हुए, कभी कभी दुख होता था। ये वो थे कि 4-5 अगर किसी की वीडियोस चली जाती हैं तो वो सब्सक्राइब उन्होंने इंज नहीं किया कि जाके स्टेटस लाता कि भैया भाई ने प्रमोट कर, किसी ने नहीं किया। ये प्रमोट करने वाला खुदा है। अगर किसी की वीडियो भी चली गई है तो वो गए, वो सब्सक्राइब निकल गए, चेहरे तो साढ़े नजर आ रहे थे, आप लोगों के नजर आ रहे थे। तो ये सब चीजें हैं। आप थोड़े में वफादार रहे, खुदा आपको बहुते में वफादार बनाएगा, आपको बहुते का मुख्तार बना देगा। वफादारी बहुत जरूरी है। आज जान जाए कि वफादार कौन है। क्या वफादार है कि या आप हसद का शिकार है? मेरे साथ जो जुड़े, मैंने हमेशा उसको चाहे कि वो आगे जाए। पीछे रहे मैनू मसला होता सी, आगे बढ़े। और कभी भी मेरे जबान पर यह नहीं आया कि मेरे तो फलाना सड़दा सी या मैं फलाने तो जेलस होना। नो, मुझे पता है कि मेरे पास शॉर्टकट थे, मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किए। मेरे को साजिंदे और भी सी, लेकिन मैंने और सरजिंदों को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने आपको उठाया, आपको देखा है, आप में वफादारी को ढूंढा है, और मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें। ओके हो गया जी? खुदा के साथ वफादार रहिएगा। अपने आप को पहचाने जहां भी हैं कि आप खुदा के साथ वफादार हैं। चले जी, आंखें बंद कर लीजिएगा और ये 5 पॉइंट्स जो है अपनी जिंदगी में लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट था कि खुदा हर इंसान को कुछ ना कुछ देता है। दूसरा था कि मेहनत ईमान की इलामत है। और तीसरा, खौफ ईमान को मफलूज करता है। और चौथा, जवाबदेही यकीनी है। और पांचवा, खुशी वफादारी में है। हालेलुया। चलें जी, आंखें बंद कर लें।